عراق کے موجودہ دونوں مشہور شہروں بصرہ اور کوفہ کی بنیادیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رکھی گئی۔ 17 ہجری کو بصرہ ایک ایسی زمین پر آباد کیا گیا جو اپنے سفید کنکروں اور پتھروں کی وجہ سے بہت ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ چنانچہ اس شہر کا نام بصرہ رکھا گیا، یعنی نمایاں نظر آنے والی سرزمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن میں فتح حاصل کر لی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھا کہ یہاں پر ایک نئے شہر کو آباد کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن یمان کو سعد بن ابی وقاص کے پاس بھیج دیا۔ ان تینوں صحابہ نے انتہائی محنت کے ساتھ ایک جگہ کا انتخاب کیا جس کے قریب ہی ایک چھوٹا ڈیزرٹ تھا جو اپنے گول ٹیلوں کی وجہ سے کوفان کہلاتا تھا۔ چنانچہ اس نسبت سے اس نئے شہر کا نام کوفہ رکھ دیا گیا۔ یہ شہر میسوپوٹیمیا کے تقریباً اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں کسی دور میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آباد تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا پہلا گورنر بنایا گیا، لیکن جلد ہی حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو گورنر کوفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نگران بیت المال بنا کر کوفہ بھیج دیا، اور ساتھ ہی ایک خط بھی لکھا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہاری طرف اپنے دو بہت ہی مخلص دوستوں کو بھیج رہا ہوں۔ مجھے خود ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، لیکن میں تمہارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس طرح صحابہ اکرام کی محنتوں سے کوفہ میں ابتدائی میں ہی ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب ولید بن عقبہ یہاں کا گورنر بن کر آیا تو اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بنو امیہ کے خلاف اہل کوفہ کی نفرت کا آغاز ہو گیا۔ جب مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اور حضرت علی کی خلافت کا آغاز ہو گیا تو حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے آوازیں بلند ہونے لگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مل گئے اور انہوں نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں پہ حضرت علی کے گورنر عثمان بن حنیف کو شکست دے کے بصرے پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک بڑا لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر میں کوفہ والوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ بصرہ کے قریب ایک تاریخ کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے وار آف کیمل کہا جاتا ہے، جنگ جمل، کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی کو فتح حاصل ہوئی اور بصرہ پہ آپ کا کنٹرول دوبارہ قائم ہو گیا۔ یہیں پر آپ کو اس بات کی اطلاع پہنچی کہ شام کے علاقے میں امیر معاویہ حضرت علی کے خلاف ایک بڑی جنگی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ حضرت علی قصاص عثمان لیں۔ جامع مسجد دمشق کے باہر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لٹکتی رہتی تھی، جس کو دیکھ دیکھ کے شامیوں کے جذبات بھڑکتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے مدینہ واپس جانے کی بجائے کوفہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ کوفہ شام کی سرحد کے بہت قریب تھا۔ جنگ صفین کے بعد بھی حضرت علی کوفہ میں 3 سال رہے۔ 40 ہجری کو ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کی بیعت کر لی۔ امام حسن کی خلافت کا عرصہ 6 مہینے ہے۔ اسی دور میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بار پھر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور کوفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت امام حسن بھی ایک فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلے، لیکن آپ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت ہی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے ہیں، اگر اب بھی جنگ ہوئی تو بہت ہی زیادہ خون ریزی ہوگی۔ چنانچہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی اور صلح کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔
حضرت امیر معاویہ کا کوفہ پر قبضہ ہو گیا. یہاں پہ آپ کے گورنروں نے اب انتہائی ظالمانہ پالیسیاں اختیار کی. یہیں سے بنو امیہ اور اہل کوفہ کی نفرتوں میں شدت پیدا ہوئی. کچھ عرصے کے بعد جب حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی جادہ بنت اشس نے زہر دیا، جب یہ خبریں پھیلیں تو اہل کوفہ کے دلوں میں انتہائی نفرت بنو امیہ کے لیے پیدا ہو گئی. اب بنو امیہ نے ایک اور انتہائی شرمناک اور افسوسناک رسم کا آغاز کیا کہ بنو امیہ کے گورنر ہر خطبے میں حضرت علی پر سب و شتم کرنے لگے، انہیں برا بھلا کہنے لگے. یہ بات حضرت علی کے مخلص دوستوں کے لیے ناقابل برداشت تھی. چنانچہ حضرت حجر بن عدی نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی. چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حجر بن عدی کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، جہاں پہ امیر معاویہ نے حجر بن عدی کو قتل کروا دیا. تاریخ اسلام میں انتہائی افسوسناک سانحات میں سے حجر بن عدی کا قتل بھی ہے. یہیں سے اہل کوفہ اور بنو امیہ کے حکمرانوں کے درمیان اختلافات اور نفرتوں کی خلیج بہت زیادہ وسیع ہو گئی. کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ نے مزید ایک سٹیپ اٹھایا اور امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے کوفے والوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی. حضرت میرے معاویہ کو جب اس پالیسی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اعلان یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور یزید کے لیے اپنی زندگی میں ہی بیعت لے لی. اپنی وفات سے 10 سال پہلے حضرت میر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، لیکن اس وقت ہی حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن عباس نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اس بات کا علم اہل کوفہ کو بھی تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہی تھے کہ جب امیر معاویہ کی وفات ہوگی اور یزید تخت پہ بیٹھے گا تو ہم کسی صورت بھی یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید دمشق میں تخت پر بیٹھا تو اہل کوفہ نے یزید کے گورنر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا. چنانچہ اہل کوفہ نے فوری طور پر ایک خفیہ اجتماع منعقد کیا. سلیمان بن سورت کے گھر پر یہ اجتماع ہوا، جس میں مسیب بن نخبہ، رفاع بن شداد، حانی بن عروہ، قیس بن مسہر اور حر بن یزید نے شرکت کی. اس کے علاوہ حجاب بن الجبر، قیس بن الاشس بن ربی، یہ لوگ بھی شامل ہوئے اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایک اہم وقت ہے. یزید ایک فاسق و فاجر حکمران ہے اور صرف اس لیے خلیفہ بنا ہے کہ اس کا باپ حکمران تھا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. حضرت امام حسین علیہ السلام اس سے کہیں بہتر خلیفہ ہو سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف خط بھیجنے شروع کر دیے. مکہ میں حضرت امام حسین کے پاس 150 خط اہل کوفہ کے پہنچے، لیکن آپ نے کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حالات کی نزاکت کے تحت آپ نے انتہائی خفیہ طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور انہیں کہا کہ جو بھی حالات ہوں وہاں سے خط کے ذریعے مجھے اطلاع دے. حضرت مسلم بن عقیل طویل سفر طے کر کے جب کوفہ پہنچے تو وہ مختار بن عبید سقفی کے گھر پر اترے. پہلے دن ہی ہزاروں کوفیوں نے آپ کی بیعت کی. چند ہی دنوں میں 12,000 اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. نعمان بن بشیر، یزید کا جو گورنر تھا، وہ مداخلت نہیں کرنا تھا. اس بات کی اطلاع خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے یزید کی طرف پہنچانی شروع کر دی. ادھر حالات کو بہت اچھا دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط حضرت امام حسین کی طرف بھیج دیا، اور یہ خط لے کے جانے والا
कैस बिन मुसहर था, जो कि सुलेमान बिन सुरद के घर में होने वाले खुफिया इज्तिमा में भी शामिल था। कैस ये खत लेके हजरत अली के पास, हजरत इमाम हुसैन के पास मक्का पहुंचा। हजरत ने यह खत पढ़ा तो इत्मीनान का इजहार किया। अब साथ ही आपने वहां से अपना एक नुमाइंदा बसरा की तरफ भेज दिया। बसरा में भी आपके हामियों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। वहां पे अहनफ बिन मालिक, आपका एक बहुत ही देरीना दोस्त था, उसकी तरफ आपने अपना नुमाइंदा भेजा एक खत के साथ। और अहनफ बिन मालिक से ये लिखा हुआ था उसमें खत में कि ए अहनफ बिन मालिक, जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों को लेकर कूफा पहुंच जाओ, मैं भी जल्द ही कूफा जाने वाला हूं। ये खत रवाना कर दिया आपने और आपने खुद मक्का से कूफा की तरफ सफर का आगाज किया। अगरचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा कि एक तो मुस्लिम बिन अकील का जो खत आया है उसके तहत 12,000 अहले कुफा ने बैत कर ली है और 150 मेरे पास अहले कुफा के खत आ चुके हैं, तो इसलिए अब हालात कंट्रोल में है, इसलिए मुझे जाना है। तो आप रवाना हुए। जब मुकामे आजर आया, जहां पे आपका चौथा पड़ाव था, तो आपने वहां से कैस बिन मुसहर को एक खत मुस्लिम बिन अकील की तरफ देकर भेजा। यानी कैस बिन असहर ही हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत लेकर आए थे और हजरत इमाम हुसैन ने कैस बिन असहर के हाथ ही हजरत मुस्लिम बिन अकील की तरफ खत भेजा कि मैं मुकामे आजर पे पहुंच चुका हूं, अब मंजिल बहुत करीब है, लेकिन मेरे आने से पहले किसी तरह भी हथियार नहीं उठाने, जंग शुरू नहीं करने। लेकिन कैस बिन असहर के रवाना होने के बाद कूफा में हालात यकसर तब्दील हो चुके थे। यजीद ने एक खत अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ, जो गवर्नर कूफा था, भेज दिया था और जिसमें लिखा था कि नुमान बिन बशीर से कूफा के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हें मैं बसरा की गवर्नरी के साथ साथ कूफा की गवर्नरी भी देता हूं, तुम फौरन रवाना हो जाओ। जब यह खत अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास बसरा पहुंचा, उसी दिन हजरत इमाम हुसैन का नुमाइंदा अहनफ बिन मालिक की तरफ वो खत लेकर पहुंचा और बसरा में दाखिल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सब लोगों के सामने उसका सर कलम कर दिया और अहनफ बिन मालिक और उसके साथियों को जिंदान में डाल दिया और खुद बसरा से बहुत तेजी से सफर करते हुए कूफा पहुंचा। कूफा में जाकर उसने नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील और हानि बिन उर्वा के सर कलम कर दिए और मुसैयब बिन नखबा और रफा बिन शद्दाद, इन और सुलेमान बिन सरफ, इन तीनों बड़े रहनुमाओं को पकड़ के जिंदान में डाल दिया। कुछ लोग जैसे हजाब बिन अलजबर, हुर बिन यजीद, अशस बिन रबी, ये लोग दबाव में आकर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ मिल गए। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने फौरी तौर पे इकदाम शुरू कर दिए और हुर को एक बड़ा लश्कर देकर रवाना कर दिया और कहा कि हजरत हुसैन रस्ते में जहां भी दिखाई दे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और मजीद आगे ना बढ़ने दिया जाए। एक ही शर्त रखी जाए कि हर सूरत यजीद की बैत, वरना तुम्हें अख्तियार है, जो चाहो करो। मसहर, कैस बिन मसहर, जो हजरत इमाम हुसैन का खत लेकर आ रहे थे, वो मुकामे कादसिया पर आकर गिरफ्तार हो गए। कैस बिन मसहर को अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि यह खत किसकी तरफ से है और किसके नाम है। उसने कहा कि यह खत हजरत इमाम हुसैन की तरफ से है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि किन के नाम है। चुनांचे अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कैस बिन मसहर को गवर्नर हाउस के ऊपर से नीचे गिरा दिया। छत से नीचे गिरने से कैस बिन मसहर की शहादत हो गई। तो इस तरह हजरत हानि बिन उर्वा, कैस बिन मुसहर और मुस्लिम बिन अकील,
तीनों की शहादतें जब हो गई तो इसकी इत्तला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस वक्त पहुंची जब आप मुकाम में सालबा पर पहुंचे, और आपने इस इत्तला के मिलने के बाद इंतहाई अफसोस का इजहार किया और सूरह अहजाब की आयत नंबर 23 की तिलावत की। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। मुकाम सालबा पर अपने 3 साथियों की शहादतों की इत्तला के बाद आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 तिलावत की, जिसका तर्जुमा है कि अहले ईमान में से ऐसे जवां मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिखाया जो वादा उन्होंने अल्लाह ताला से किया था। इन जवां मर्दों से कुछ तो अपनी नजर पूरी कर चुके और बाज इस साते सईद का इंतजार कर रहे हैं। जंग के मुहिब खतरात के बावजूद उनके रवैये में जरा भी तब्दीली नहीं आई। आपने यहां पर उन लोगों को वापस जाने की इजाजत दे दी जो मुख्तलिफ बदवी कबाइल के लोग आपके साथ शामिल हो गए थे। चुनांचे आपने सफर को जारी रखा। एक मुकाम जो कूफा से 80 किलोमीटर पहले था, वहां पर हुर बिन यजीद जो अपने लश्कर के साथ मौजूद था, उसने हजरत इमाम हुसैन को वहां पर रुकने पे मजबूर कर दिया और वह मुकाम था करबला, जो अपनी बारीक रेत की वजह से या वहां पे एक बूटी पाई जाती थी कुर्बल, उसकी वजह से करबला कहलाता था। वहां पर अमर बिन साद भी 4000 का लश्कर लेकर पहुंच गया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को यह हुक्म देकर भेजा था कि जाते ही हजरत इमाम के साथ जंग शुरू कर देना। हजरत इमाम हुसैन ने 8 जिलहज्जा 60 हिजरी को मक्के से सफर शुरू किया था और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आप करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम को अमर बिन साद ने आपके लिए पानी बंद कर दिया और दरिया फरात से पानी लेने पर पाबंदी लगा दी। कूफा में अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इंतजार कर रहा था कि अमर बिन साद बहुत जल्द इस जंग का खात्मा करके हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके मेरे पास लाएगा, लेकिन जब इसमें देर हुई तो अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने एक कमांडर शिमर जिल जोशन से यह कहा कि तुम फौरन करबला जाओ, अमर बिन साद को उसके ओहदे से हटा देना और जाते ही हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जंग शुरू कर देना, और अगर वो मेरी बैत से इनकार करें तो उनका सर कलम कर देना। यहां पर शिमर ने कहा कि मुझे आपसे एक अमान चाहिए। उसने कहा कि मेरा कबीला जो बनु कल्लाब है, इसकी एक लड़की जिसका नाम फातिमा बिनत हज़ाम है, उसने हजरत अली से शादी कर ली थी, जिससे उसके 4 बेटे पैदा हुए, अब्दुल्ला, जाफर, अब्बास और उस्मान। चुनांचे वो रिश्ते में मेरी बहन लगती है, उम्मुल बनीन, बेटों की मां, और वो चारों बेटे भी हजरत हुसैन के साथ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे इन चारों की जान की अमान दे दें। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसे एक अमान नामा लिख दिया कि इन चारों की जानों की अमान तुम्हें देता हूं। चुनांचे ये अमान नामा लेकर शिमर बिन जिल जोशन कूफा से करबला पहुंचा, और जब ये यहां पर पहुंचा तो जंग के हालात जब बन रहे थे और ये बात यकीनी हो चुकी थी कि अब किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, तो उसी रात एक शख्स जो बनी तैक कबीले का सरदार था, तरमाह बिन अदी, वो हजरत इमाम हुसैन से खुफिया तौर पर मिला और उसने कहा कि जब से मुझे इल्म हुआ है कि आप करबला में आए हैं और अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौजों ने आपको घेरा हुआ है, मैं खुफिया तौर पे आप तक पहुंचा हूं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। मैं इंतहाई खुफिया रस्तों से आपको ले जाऊंगा अपने कबीले बनु तै में। वहां पे 5000 इंतहाई जंगजू नौजवान आपके साथ कर दूंगा। उसके बाद आप एक भरपूर जंगी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचिएगा।
चूंकि दुश्मनी आपसे है, आपके साथियों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद या अमर बिन साद कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इनकार किया। आपके साथियों ने आपको इस बात पे कायल करने की कोशिश की, तो आपने कहा कि कल यही बात मैंने तुमसे कही थी कि इन्हें मेरे से दुश्मनी है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेंगे, तो आज यही बात तुम मुझसे कह रहे हो। कल जब मैंने कही थी तो तुम नहीं गए थे मुझे छोड़ के, आज कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। चुनांचे यौम आशूर का दिन आया तो आपने अहले कुफ जो लश्कर था उनके सामने आप आए और आपने एक तकरीर की जिसमें आपने अपनी अजमत को बयान किया और आपने वहां पे जो लश्करी थे कूफे वाले उनके नाम ले लेके कहा कि तुमने मुझे बुलाया और मैं यहां पर आया। अभी आप ये बात कर रहे थे कि खेमों से रोने की आवाजें आने लगी, औरतों ने और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। आपने अपने भाई और अपने बेटे से कहा इन औरतों को चुप करवाओ, इन्हें कहो कि आज चुप हो जाएं, कल जीप भर के रो लेना। उसके बाद मुबारजा की लड़ाई शुरू हुई जिसमें आपके साथियों को फतह हासिल होती चली गई, जिसमें कुफी बड़ी तादाद में कत्ल होने लगे, तो उन्होंने खुले आम जंग शुरू कर दी। लेकिन आपके साथियों ने बनी अब्दुल मुतलिब को उस वक्त तक आगे नहीं आने दिया जब तक उन्होंने अपनी जानें कुर्बान नहीं कर दी। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने आगे बढ़कर सबकत हासिल की। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के चारों भाई हजरत अब्बास अलमदार, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला और हजरत उस्मान शहीद हो गए। आपके बेटे अली अकबर मैदान में आए, वो भी शहीद हुए। आपके बेटे कासम मैदान में आए, वो भी शहीद हुए। उससे पहले हजरत इमाम अली असगर प्यास से बिलक रहे थे, तो आप उनको अपनी गोद में उठाकर जब कूफा वालों की फौज की तरफ बढ़ रहे थे तो हुरमला ने एक तीर मारा जो हजरत अली असगर के हलक में लगा। हर हुरमला के दोष पर तरकश को देखकर माओ ने अपनी गोद में बच्चे छुपा लिए। इस मौके पर आपने जो तकरीर की उसका एक बड़ा असर यह हुआ कि हुर बिन यजीद आपकी तरफ आ गया और कहने लगा कि मैं ही वो बदबख्त हूं जिसने आपको करबला में रोका, लेकिन अगर अब मैं आपकी तरफ से लड़ूं तो क्या मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आपने कहा कि अल्लाह ताला मगफरत करने वाला है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हुर है। आपने कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा है जिसका मतलब है आजाद, तो तुम दुनिया और आखिरत में आजाद हो। चुनांचे हजरत हुर आपकी तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। मेरे जोहर खुलेंगे खैर शर जब होंगे सफारा, मिसाले हुर में इब्ने साद के लश्कर में रहता हूं। तमाम शहादतों के बाद आप इंतहाई बहादुरी के साथ लड़े, यहां तक कि शिमर बिन जोशन अमर बिन साद से कहने लगा कि ऐसा बहादुर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। इस लड़ाई के दौरान 33 जख्म नेजे के और 43 जख्म तलवार के आपको लग चुके थे। आपके गिर्द दुश्मनों ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया और शिमर जिल जोशन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आप पर एक कार्यवार किया। आप जब नीचे की तरफ झुके तो शिमर जिल जोशन ने या स्नान बिन अनस नखाई ने नेजा आपकी पीठ के पीछे से मारा जो आपके जिस्म से पार हो गया। जो ही नेजे को निकाला गया तो आपकी रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि स्नान बिन अनस ने साथ ही आपका सर मुबारक काट लिया। अनीस 100 जख्म है तने चाक चाक पर, अनीस 100 जख्म है तने चाक चाक पर, जैनब निकल हुसैन तड़पते हैं खाक पर। उसके बाद खेमों को जलाया गया, आपके सर कटे हुए जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए गए। उसके बाद आपका सर मुबारक
نیزے پہ ٹانگ کے مستورات کے ساتھ کوفہ عبید ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کی اس المناک شہادت کی خبر جب مکہ اور مدینہ اور بصرہ میں پہنچی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ مدینہ میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے مدینہ سے ہی کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں کربلا پہنچوں اور جا کے حضرت امام حسین کی قبر تک وہ پہنچ کر احصال ثواب کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس طویل سفر کو طے کیا۔ عطیہ کوفی جو ایک بڑا مورخ ہے وہ بھی ساتھ تھا۔ 20 سفر، یعنی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 40 دن پورے ہو گئے تھے تو 20 سفر 61 ہجری کو حضرت جابر بن عبداللہ آپ کی قبر مبارک پر پہنچے۔ عطیہ کوفی روایت کرتا ہے کہ آپ پہلے فرات کے دریا پر گئے، وہاں آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور ذکر حسین کرتے ہوئے آپ حضرت امام حسین کی قبر تک پہنچے، اپنے آپ کو قبر پر گرا لیا اور قبر کی مٹی کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد یہ روایت شروع ہو گئی اور آج تک اس روایت کو دہراتے ہوئے حضرت حسین سے پیار کرنے والے 20 سفر کو حضرت امام حسین کے روضہ مبارک پر پہنچتے ہیں اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے لکھا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔